بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم انڈیا کے سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل یعنی CAB کے بارے میں بات کریں گے اور ہندوستان پر پڑنے والے اس کے اثرات کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ CAB یعنی سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل کا لب لباب آخر ہے کیا، کہ جس کی وجہ سے پورے ہندوستان میں ایک آگ سی لگی ہے۔ وہ یہ ہے کہ شہریت کے اس بل میں 1955 کے شہریت کے قانون میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے تحت پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان میں بسنے والی 6 اقلیتی جو ہیں برادریاں، مائنورٹیز، ان سے تعلق رکھنے والے افراد کو انڈین سٹیزن شپ جو ہے وہ دی جائے گی۔ یعنی یہ لوگ اگر ان ممالک سے یعنی پاکستان سے، افغانستان سے اور بنگلہ دیش سے اگر مائیگریٹ کر کے انڈیا جائیں اس وقت، تو پھر ان کو شہریت دی جائے گی ایک مقررہ مدت ہندوستان میں گزارنے کے بعد۔ ان مذہبی برادریوں میں مائنورٹیز میں جو لوگ شامل ہیں وہ ہیں ہندو، بدھ، جین، پارسی، عیسائی اور سکھ شامل ہیں، لیکن مسلمانوں کو اس فہرست سے باہر رکھا گیا ہے۔ یعنی ان ممالک سے آنے والے مسلمانوں کو اگر وہ انڈیا مائیگریٹ کر کے جاتے ہیں تو ان کو شہریت حاصل کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ جب سے یہ بل جو ہے لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے پاس ہوا ہے اور پھر ہندوستان کے صدر نے اس پر دستخط کیے ہیں اور اس کے دستخط ہونے کے بعد یہ قانون بن گیا ہے، تو پھر یہ اب قانون جو ہے وہ پورے ملک میں لاگو ہو چکا ہے۔ لیکن جب سے یہ قانون لاگو ہوا ہے تب سے ہندوستان بھر میں جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں، لوگ خصوصاً مسلمان جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں۔ آسام اور بنگال میں حالات انتہائی خراب ہیں۔ سکھوں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ابھی نریندر مودی کی گورنمنٹ جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے سے نہیں نکل سکی اور اس نے کشمیر میں مسلسل کرفیو نافذ کر رکھا ہے، اس خوف سے کہ جو لاوا کشمیر میں پک رہا ہے وہ جب کرفیو ہٹایا جائے گا تو وہ لاوا پھٹ پڑے گا اور حالات پھر انڈیا کے لیے سنبھالنے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہی مودی سرکار نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی جو ہے وہ مار دی ہے اور یہ متنازع بل پاس کر دیا ہے۔ آج ریاست بنگال میں لاکھوں لوگ باہر نکلے اور متعدد ریلوے اسٹیشنز انہوں نے تباہ کر دیے اور ریلوے انتظامیہ نے ٹرینیں منسوخ کر دیں اور پورے بنگال میں فسادات پھوٹ پڑے ہیں۔ ہر طرف ایک بے چینی ہے اور مسلمانوں میں ایک احساس عدم تحفظ پایا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی اس داخلی انتشار کی وجہ سے بھارت میں بہت جلد ایک تحریک آزادی جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، شروع ہو جائے گی اور حالات پھر 1947 والے ہو جائیں گے۔ داخلی انتشار جو ہے وہ بھارت کو اندر سے یقیناً توڑ دے گا۔ بھارت نہ صرف کشمیر سے جائے گا بلکہ بنگلہ دیش بھی پاکستان کے اتنا نزدیک ہو جائے گا کہ لوگ 1971 والا سانحہ بھول جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو یہاں پر انتہا پسندی اور شدت پسندی کے سبب پاکستان نے 20 سال لاشیں اٹھائی ہیں، 80,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب زخمی ہوئے اور پھر اس 20 سالہ جنگ کے بعد ہم نے انتہا پسندی اور شدت پسندی کے خلاف جنگ میں قابو پایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا رقبہ تقریباً 7,96,000 مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور آبادی جو ہے وہ تقریباً 22 کروڑ لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن ہمارے پاس پاک آرمی تھی، متحرک فوج تھی جس کی تعداد 7 لاکھ سے زائد ہے۔ اس کی وجہ سے بچ گئے ہم، جس نے آپریشنز کیے مختلف ان علاقوں میں، شدت پسندی والے علاقوں میں، جس کی وجہ سے ہم دہشت گردی اور شدت پسندی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو بھارت کا کل رقبہ 32,87,000 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ پاکستان کا رقبہ صرف 7,96,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کے برعکس انڈیا کا کل رقبہ
32,87,000 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 1,34,00,00,000 है, मगर फ़ौज की तादाद सिर्फ 14 लाख है, जबकि पाकिस्तान के पास फ़ौज की तादाद जो है वो 7 लाख है। लिहाजा मौजूदा इंतहा पसंदी जिसे भारत इबादत की तरह फैला रहा है और पूरे मुल्क में फसादात शुरू हो चुके हैं, तो अगर ये एक ख़ास सतह पर गए तो फिर हालात भारत के काबू में नहीं रहेंगे और इंडिया की फ़ौज भी इन हालात को कंट्रोल नहीं कर सकेगी, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है और रकबा भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप मोदी के नज़रियात को देखें तो मोदी हिटलर को बड़ा पसंद करता है और उसी के नज़रिए पर कारबंद रहते हुए मोदी जो है वो हिंदू कौम परस्ती को पूरे मुल्क में फ़रोग़ दे रहा है। लेकिन जर्मन और हिंदू कौम में एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है। जर्मन कौम हिंदू कौम की तरह अछूत, ब्राह्मण, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी वगैरह जैसे टुकड़ों में नहीं बटी हुई थी और मोदी की इंतहा पसंदी आहिस्ता आहिस्ता हिंदू कौम को गैर हिंदू लोगों से नफ़रत सिखा रही है, जिसके नतीजे में हिंदुस्तानी अपने ही गैर हिंदू शहरियों से नफ़रत कर रहे हैं। जर्मन कौम परस्ती में जर्मन के मुकाबले में बाकी अक़वाम थी, जबकि मोदी की हिंदू कौम परस्ती में हिंदू मुआशरा गुरोही, नस्ली, मजहबी, लिसानी और तबकाती बुनियादों पर तकसीम हो रहा है। इसके नतीजे में हिंदुस्तान में आबाद ये ग्रोह जो हैं जल्द ही एक दूसरे का खून पीना शुरू हो जाएंगे। बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों की हालत हिंदुस्तानी मुसलमानों के सामने है। वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनका हशर बर्मी मुसलमानों जैसा हो, लिहाजा मजबूर होकर वो भी हथियार उठाएंगे। जिनियाती तौर पर जो है मुसलमान एक निडर कौम है, लेकिन अगर लड़ने पर आमादा हो जाए तो अगर बात गैर मुस्लिम से लड़ने की हो तो मुसलमान फिर मौत का खौफ ही भूल जाता है। ये बात तारीख़ी तौर पर साबित है। लिहाजा एक दफ़ा जब हिंदुस्तानी मुसलमान हथियार उठा लेंगे तो वो रखेंगे तभी जब वो एक और पाकिस्तान बना लेंगे। सिख जो हैं दूसरी तरफ अलग से 2020 में अगले साल अपना खालिस्तान का रेफरेंडम कराने के मुंतज़िर हैं और अगर मुसलमानों ने भी हथियार उठा लिए और सिख भी मुत्तहिद हो गए तो फिर जो है वो इंडिया के टुकड़े टुकड़े होने से उसको कोई नहीं बचा सकता। इंतकाम की जो आग इस वक्त भारतीय मुसलमानों में और सिखों के सीनों में लगी हुई है, मोदी हिंदू नेशनलिज्म के ज़रिए उसे मज़ीद भड़का रहा है। ये आग शोला बनेगी और भारत भर में हिंदू मुस्लिम और हिंदू सिख फसादात जो है वो शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद हालात इंडिया के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। रकबे और आबादी के तनासब से भारत की फ़ौज मुल्क गिर सतह पर फैले फसादात को रोकने में उसकी जो तादाद है वो शदीद नाकाफ़ी होगी। ये इंतहा पसंदी का जो अफरियत है, जिन है, जिसे मोदी ख़ुद आज़ाद कर रहा है, ये भारत को इंशाल्लाह खा जाएगा। हिंदुओं के लिए गैर हिंदुओं का कत्ल जो है वो उनके नज़दीक सवाब बना हुआ है। ये उनको मेंटली तौर पर और उनके जहनों में ये बात इंजेक्ट की जा रही है, जबकि मुसलमान और सिख अपने दिफा के लिए जो है वो हथियार संभाल लेंगे तो उस वक्त जो है ये कुदरत अपनी चाल चलने वाली होगी। असूल कुदरत ये है कि मूसा के ताक़ुब में फ़िरौन के दरिया में उतर जाने पर कुदरत मुकर्रर वक्त पर अपनी चाल चल देती है। रूस के अफ़गानिस्तान में आने के बाद कुदरत ने जो चाल चली थी उसका नाम पाकिस्तान था। अब ऐन मुमकिन है कि इस मर्तबा भारत के टुकड़े होने के वक्त जो चाल चली जाए, कुदरत के कागज़ों में उस चाल का नाम भी शायद पाकिस्तान हो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिसे लाइक करना और इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना आप नहीं भूलेंगे और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे।